بچوں کی شام، بچوں کی شام آ گئی، بچوں کی شام پھر آ گئی بچوں کی شام۔ آؤ بچوں سیکھ لے کچھ، آ گئی پھر اپنی شام۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. Dear kids and viewers of Kids Madani channel, once again we welcome you to our program called Bachon Ki Sham. In this program we are going to learn something new. So let's begin our program with the blessings of Durud Pak. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا، میں اس سے قیامت کے دن مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، میں اللہ give you برکہ۔ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے کہ دنیا پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی تھی؟ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنی تھی؟ میں آپ کو آپشنز بھی دے دیتا ہوں، مسجد نبوی یا مسجد حرام۔ تو پیارے بچوں، ایک کلام سنتے ہیں۔ بچوں کی شام، بچوں کی شام یا رسول اللہ کر دیکھ لو، 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 یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو، یا مدینے
کر دیکھ لو یا رسول اللہ کر دیکھ لو سینکڑوں کے دل منور کر دیے سینکڑوں کے دل منور کر دیے اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو اس طرف بھی آنکھ اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے چاہے جو مانگو عطا فرمائیں گے نا مرادوں ہاتھ اٹھا کر مانگ لو نا مرادوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو نا مرادوں ہاتھ اٹھا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو یا مدینے میں بلا کر دیکھ لو یا رسول اللہ آ کر دیکھ لو سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت دے، آپ کی آواز میں برکت دے. پیارے بچوں، آئیے میں آپ کو سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. آج کا سوال یہ ہے کہ زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد بنی تھی؟ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی تھی؟ مسجد الحرام یا مسجد النبوی؟ تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اور پلانٹیشن کے بارے میں ایک پیکج دیکھتے ہیں. بچوں کی شام بچوں کی شام. پیارے بچوں، میں حاضر ہوں آج پلانٹیشن کے سیگمنٹ میں، اور اس سیگمنٹ میں آپ کو کھجور کے بارے میں بتاؤں گا. کھجور ایک پھل ہے جو کہ کھجور کے درخت سے حاصل ہوتا ہے. کھجور کو انگلش میں ڈیٹ اور کھجور کے درخت کو ڈیٹ پام ٹری کہتے ہیں. کھجور خشک ہوتی ہے، اس لیے اسے خشک میوہ بھی کہا جاتا ہے. کھجور کا سائز 3 سینٹی میٹر سے 7 سینٹی میٹر تک ہو سکتا ہے، اور کھجور کے اندر ایک گٹھلی ہوتی ہے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کھجور کھانے کے فائدے بیان کیے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں. سبحان اللہ. کھجور بچوں کے لیے بہت فائدے مند ہوتی ہے. دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور اجوا کھجور ہے جو کہ عرب شریف میں پائی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا کھجور جنت سے ہے، اس میں زہر سے شفا ہے. اس کے علاوہ کھجور کی اور بھی بہت ساری اقسام ہیں. کھجور کے درخت سے ہمیں کھجوریں، بلکہ اس کے علاوہ بھی اللہ پاک نے اس میں ہمارے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، جیسا کہ کھجور کے خشک پتوں سے جھاڑو، ٹوکری، چٹائی، روٹی کے کھانوں کی ٹوکری وغیرہ وغیرہ بنائی جاتی ہیں. پیارے بچوں، پودا لگانا بھی بہت ثواب کا کام ہے. چلے آئیں پہلے میں آپ کو پودا لگانے کی کچھ فضیلت بتاتا ہوں.
اس کے بعد کھجور کا درخت کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان درخت لگائے یا فصل بوئے، پھر اس میں سے جو پرندہ، انسان یا چوپائی یعنی جانور کھائے تو اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جس نے کوئی درخت لگایا اور اس کی حفاظت اور دیکھ بھال پر صبر کیا یہاں تک کہ وہ پھل دینے لگا تو اس میں سے کھایا جانے والا ہر پھل اللہ پاک کے نزدیک اس لگانے والے کے لیے صدقہ ہے۔ تو پیارے بچوں، پودا لگائیے اور ثواب کمائیے۔ اب میں آپ کو کھجور کا درخت لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ کھجور اسپرنگ سیزن مارچ کی پہلی تاریخ سے مئی کی 31 تک اور خزاں کے سیزن یعنی آٹم یعنی ستمبر کی پہلی تاریخ سے نومبر کی 30 تاریخ تک لگایا جا سکتا ہے۔ کھجور کی گٹھلیوں کو لے کر ان کو پانی سے دھو لیں اور دھوئی ہوئی کھجور کی گٹھلیوں کو ایک ٹشو پیپر پر رکھ کر اسے گیلا کر کے باکس میں بند کر کے 12 سے 14 دنوں کے لیے اندھیرے میں رکھ دیں تاکہ بیج کو ہوا نہ لگے، نمی ملتی رہے اور پودا بیج سے باہر آ سکے۔ اب گملے میں سوکھی ہوئی مٹی ڈالنی ہے اور مٹی میں پودا لگا دینا ہے۔ گملہ چھوٹا بھی بنایا جا سکتا ہے یعنی پانی کی بوتل کو کاٹ کر بھی۔ اب اس گملے کو مٹی کے کنڈے یا ٹرے میں پانی بھر کر اس میں رکھ دیں۔ گملے کو دھوپ سے دور رکھیں۔ پانی تو اوپر سے بھی دیا جا سکتا ہے لیکن ٹرے یا کنڈے میں پانی ڈال کر اس کو گملے میں رکھنے سے پودا اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لے گا۔ شروع کے 40 دن پودے کو روز پانی لگاتار دیا جاتا ہے۔ 40 سے 50 دن کے بعد ایک دن چھوڑ کر ایک دن پانی دیا جاتا ہے اور 3 مہینے بعد 6 سے 8 دن کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ 40 سے 50 دنوں میں پودا مٹی سے اوپر آ جاتا ہے۔ اب اسے درخت لگانے کی جگہ اجازت حاصل کر کے تلاش کر کے لگا دیں۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کی نعمتوں کی اپنی ہی شان ہے۔ ایک بیج سے کیسے اللہ پاک پودوں کو نکالتا ہے، سبحان اللہ۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا پلانٹیشن کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور ہم نے پلانٹیشن کرنا سیکھا بھی۔ تو بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے قرآنک نالج۔ بچوں کی شان، بچوں کی شان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ فضیل بھائی؟ الحمدللہ۔ حمزہ بھائی آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ قرآنک ووکیبلری کے بارے میں کیا سکھائیں گے ہمیں؟ انشاءاللہ آج بھی ہم قرآن پاک کے اندر جو الفاظ آئے ہیں ان الفاظوں میں سے 3 الفاظ سیکھیں گے۔ کتنے الفاظ سیکھیں گے؟ 3۔ اچھا حمزہ بھائی، لاسٹ ڈے ہم نے جو سیکھا تھا، ہم یہاں جو بچے موجود ہیں ان سے سن لیں؟ جی چلے سن۔ آپ کو بھی یاد ہیں؟ جی مجھے بھی یاد ہے۔ چلیں بھائی، الحمدللہ۔ کون بتائے گا کہ ہم نے آخری دن کیا سیکھا تھا؟ ارے ماشاء اللہ، حمزہ بھائی کیا سیکھا تھا ہم نے؟ آپ ان سے پوچھیں۔ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ چلے میں پوچھ لیتا ہوں، سن کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ کون بتائے گا سن کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، آپ بتائیں۔ نہیں، عربی میں۔ عربی میں مائک پہ کہنا ہے جی، مائک دے دیں۔ آپ بتائیں۔ جی آپ بتائیں۔ عربی میں شمس۔ عربی میں شمس کہتے ہیں، جواب ان کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ یاد رکھیے گا، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ چلیں کوئی بھی چیز دیں تو سیدھے ہاتھ سے دیں، جلدی میں بھی ہو تو سیدھے ہاتھ سے دیں۔ چلیں فضیل بھائی عربی سے۔ دوسرا تھا ہمارا چاند، تو چاند کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسے پتا ہے؟ چلو حمزہ بھائی آپ بتائیں۔ قمر۔ قمر کہتے ہیں، جواب صحیح ہے حمزہ بھائی کا؟ جی ماشاء اللہ۔ اور تیسرا ہم نے سیکھا تھا ستارہ، تو ستارے کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ چلیں مائک ہے آپ کے پاس، انہیں مائک دیتے ہیں، آ جائیں جی۔ آپ بتائیں کہ ستارے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ نجم۔ نجم کہتے ہیں، جواب ان کا بھی درست ہے۔ آج انشاءاللہ جو الفاظ ہم سیکھیں گے، دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر ہمارے پاس کیا الفاظ ہیں۔ اچھا، آج جو ہم سیکھیں گے بچوں، آج ہم 3 الفاظ سیکھیں گے۔ زمین، آسمان۔ بادل۔ آسمان پہ کیا ہوتے ہیں؟
बादल। हाँ, आजकल बारिश भी हो रही है कराची में जी। तो बारिश बादल से होती है। जी। तो जमीन को अरबी में कहते हैं अर्द। क्या कहते हैं? अर्द। क्या कहते हैं? कुरान पाक में जमीन के लिए लफ्ज अर्द इस्तेमाल फरमाया गया है। दूसरा लफ्ज है आसमान। आसमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्काई। स्काई कहते हैं। आज हम सीखेंगे कि अरबी में क्या कहते हैं। जी, अरबी में कहते हैं समा। क्या कहते हैं? समा। अरबी में क्या कहते हैं? समा। किसे कहते हैं? स्काई। आसमान को। और तीसरा लफ्ज है आज जो हम सीखेंगे बादल। तो बच्चों, बादल को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउड। क्लाउड कहते हैं। अरबी में कहते हैं सहाब। क्या कहते हैं? सीन हा अलिफ बा, सहाब। क्या कहते हैं? सहाब। तो आज हमने 3 अल्फाज सीखे, जमीन, आसमान और बादल। जमीन को अरबी में कहते हैं अर्द कहते हैं। क्या कहते हैं? और सब कहेंगे तो इंशाल्लाह सबको याद हो जाएगा। सर भाई पहले तस्वीर देख लें। जी दिखाएं। तो बच्चे हमारे साथ जो स्क्रीन पे होंगे उनको नजर आ रही होगी। तो जमीन को अरबी में कहते हैं अर्द। क्या कहते हैं? किस किस को याद हो गया? माशाअल्लाह। चलें आप सुनाएं, आपके पास माइक है। जमीन को अरबी में कहते हैं अर्द। ठीक है। और दूसरा लफ्ज है आसमान। आसमान को अरबी में कहते हैं समा। समा कहते हैं। क्या कहते हैं? समा। और तीसरा है बादल। बादल को अरबी में सहाब कहते हैं। क्या कहते हैं? सहाब। किस किस को याद हो गए तीनों अल्फाज? माशाअल्लाह। चले बेटा आप सुनाएं, माइक दे दें इनको। जी जी जमीन को अरबी में कहते हैं अर्द। ठीक है। आसमान को समा। ठीक है। और तीसरा? और बादल को कहते हैं सहाब। सहाब। जवाब इनका दुरुस्त है। जी हमजा भाई। आज हमने सीखे हैं 3 अल्फाज और इंशाल्लाह फिर हमारा जब सेगमेंट होगा इंशाल्लाह हम नए अल्फाज को दोबारा सीखेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा फुज़ैल भाई, आपने हमें अरबी सिखाई। चलें आपकी कुछ कॉल्स ले लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कोकब रज़ा है। मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है मस्जिद हराम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। आमीन आमीन। आपने जो सवाल का जवाब दिया था उसको सही जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद अतीक रजा अत्तारी है। मैं गुलशन कानूनी फैसला से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है मस्जिद हराम। जी, आपने सवाल का जवाब दिया और इंशाल्लाह प्रोग्राम के एंड में मैं दुरुस्त जवाब बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मैं नवाबशाह से उमुल खैर बात कर रही हूँ। पहले मस्जिद हराम थी। जी, आपने सवाल का जवाब दिया। जज़ाकल्लाह खैरा, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। नेक्स्ट कॉल दिए। मेरा नाम फातिमा कौसर है। मैं लाला मूसा से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है मस्जिद हराम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मशरज़ा तारी है। मैं पाकपतन से बोल रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मस्जिद हराम। जी, आपने सवाल का जवाब दिया। जज़ाकल्लाह, आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की। सवाल का दुरुस्त जवाब मैं आपको प्रोग्राम के एंड में बताऊंगा। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मुबशिरा तारी है। आज के सवाल का जवाब ये है मस्जिदुल हराम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अब्दुल्ला तारिया है। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। मुझे प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको आपके सवाल का जवाब दूंगी। मस्जिदुल हराम। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। किड्स मदनी चैनल। हमारा मदनी चैनल। फुज़ैल भाई, आपने ये जो लफ्ज बोले थे अरबी में, ये अगर इंग्लिश में बयान कर दे तो आसान नहीं हो जाएगा? ये तो आप यहाँ जो बच्चे हैं वो बता देंगे इंशाल्लाह। बच्चों, इंग्लिश में ज़मीन को क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। ठीक है। आसमान को स्काई कहते हैं और बादल को क्लाउड कहते हैं। तो हमने 3 तरह हमें ये अल्फाज याद हो गए, उर्दू में भी, इंग्लिश में भी और अरबी में भी। माशाअल्लाह। जी, प्यारे बच्चों, हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
بچوں چلتے ہیں کہانی کے سیگمنٹ کی طرف. بچوں کی شام بچوں کی شام. جی پیارے بچوں, so dear kids, now it's time for storytelling and I'm going to do storytelling for you. ایک لومڑی کنویں میں گر گئی اور اس کا لک تھا کہ وہ کنواں اتنا ڈیپ نہیں تھا, مگر اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کے کنویں سے باہر نکلنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی. تو اس نے کیا کچھ یوں کہ سامنے سے اتنے میں ایک بکری آئی, پیاسی بکری آئی, اور وہ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا بہن, کیا خیریت ہے؟ تو لومڑی نے جواب دیا کہ جی سب خیریت ہے, بس گرمی لگ رہی تھی تھوڑی ٹھنڈک لینے آئی ہوں. بکری نے پوچھا کہ پانی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ بکری نے پوچھا کہ پانی کا ٹیسٹ کیسا ہے؟ تو لومڑی نے, چالاک لومڑی نے کہا کہ پانی کا ٹیسٹ تو بہت ہی اچھا ہے, میں نے تو کبھی زندگی میں ایسا پانی پیا ہی نہیں ہے, اور اتنا ٹھنڈا ہے کہ بس مزہ آ گیا, مگر اتنا سارا پی لیا کہ ڈر ہے کہ مجھے بخار نہ ہو جائے. تو ہوا یہ کہ بکری تو بالکل پیاسی تھی اور وہ پانی کا ٹیسٹ سن کے اور بھی موٹیویٹ ہو گئی تھی کہ چلو پانی کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے, مجھے پیاس بھی لگ رہی ہے, تو چلو میں پیاس بجھانے کے لیے اندر چلی جاتی ہوں. تو بکری بالکل بہت جلدی سے اندر, صبر بھی نہیں کی, بہت جلدی سے کنویں کے اندر کود گئی. اور لومڑی تو تھی بھی چالاک, تو لومڑی نے اس موقع کا فائدہ اٹھا کر بکری کے اوپر پاؤں رکھ کر, بکری کے کمر کے اوپر پاؤں رکھ کر کنویں سے باہر نکل گئی. بیچاری وہ بکری تو کنویں کے اندر ہی رہ گئی. تو پیارے بچوں, اس لومڑی کی طرح ہمارا بھی ایک دشمن ہے, اور چلے کون بتائے گا وہ دشمن کا نام کیا ہے؟ آپ بتائیں. جی آپ نے بالکل سیکھا, ہمارا بھی ایک دشمن ہے اس لومڑی کی طرح, اور وہ شیطان ہے. شیطان ہمیں برے کام کرواتا ہے اور اچھے کاموں سے روکتا ہے, جیسے نماز نہیں پڑھنے دیتا, جھوٹ بلواتا ہے اور ماں باپ کو ناراض کرواتا ہے. تو پیارے بچوں, ہمیں اس سٹوری سے یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. تو پیارے بچوں, آپ لوگ بتائیں اس سٹوری سے کیا سبق ملا, ایک ایک کر کے آپ بتائیں. کہ لالچ بری بلا ہے. جی لالچ بھی بری بلا ہے. چلیں آپ بتائیے اس سٹوری سے کیا سبق ملتا ہے. آپ بتائیے آپ. اچھا, آپ لوگوں میں سے کسی کو آتا ہے, پتا ہے کہ سٹوری میں کیا ہوا تھا؟ آپ بتائیں. ہمیں کسی کی باتوں میں آ کے اپنا کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے. جی آپ نے بھی بالکل ٹھیک کہا, کسی کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. جیسے وہ چالاک لومڑی جو تھی, اس نے وہ کنویں کے اندر گر گئی اور اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بکری کو اندر کنویں کے اندر ڈبا دیا اور وہ خود تو باہر نکل گئی. تو پیارے بچوں, آپ کی کچھ کالز لے لیتے ہیں. نام ہے, میں چھٹا سے بول رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب مزید حرام. جزاک اللہ خیرہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی اور سوال کا جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میرا نام قبیش رضا اطاری ہے, میں مولو سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے سوال کا جواب ہے مسجد حرام. جی آپ نے سوال کا جواب دیا, جزاک اللہ خیرہ. کچھ اور کالز لے لیتے ہیں. میرا نام ہوا ہے, میں کراچی سے بول رہی ہوں. میں آپ کا پروگرام بچوں کی شام بہت شوق سے دیکھتی ہوں. آج آپ کے سوال کا جواب مسجد حرام ہے. جی آپ نے سوال کا جواب دیا, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کی, جزاک اللہ خیرہ. سوال کا جواب دیا, سوال کا درست جواب میں آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا. نیکسٹ کال. میں ہوں فاطمہ تاریہ, مین جنابہ سے میں نعرہ لگاؤں گی. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبیٰ سب سے آخری نبی, نا کا لاڈلا سب سے آخری نبی, تاجدار
नबी है हमारा नजरिया सबसे आखिरी नबी अकीदा सब सहाबा का सबसे आखिरी नबी अकीदा अहले बैत का सबसे आखिरी नबी औलिया का नजरियात सबसे आखिरी नबी सबसे आखिरी नबी। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। आपने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और नारे लगाए। तो आइए कनीज़ फातिमा का एक पैकेज है तो वो देखते हैं। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुँह से बातें बड़ी ये अक्सर कर जाती है। आप एक नंबर की चीटर हैं, चीटिंग कर कर ही जीतती हैं। जी नहीं, मैंने कोई चीटिंग नहीं की, आप तो ऐसे ही करती हैं, हारती तो रोना शुरू कर देती हैं। तो हर बार हारती रहूंगी क्या? आपको भी तो हारना चाहिए, तो हराए ना। रो क्यों रही हैं? मैं रो नहीं रही, एक तो चीटिंग करी ऊपर से कह रही है कि मैं रो रही हूँ। आपके साथ तो खेलना ही नहीं चाहिए। हाँ तो मत खेले ना, हारती तो रोना शुरू कर देती हैं। चले जाए हमारे घर से, मैं आपसे कट्टी हो गई। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हो गया इकरा, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही हैं? और ये नुसैबा कहाँ चली गई? चली गई वो अपने घर। मैंने उनके घर कॉल करवा दी थी, उनके अब्बू उन्हें आकर ले गए। और गुस्सा किस बात पर आ रहा है आपको? किसी बात पर नहीं। इकरा बताएं ना, क्या बात है? कुछ नहीं आपी, नुसैबा चीटिंग करके मुझे बरबराई जा रही थी, इसलिए मैंने उनसे कट्टी कर ली। अब मैं उनके साथ नहीं खेलूंगी। ये आपको कैसे पता चला कि वो चीटिंग कर रही थी? हर बार वही जीत रही थी, तो जाहिर है ना वही चीटिंग कर रही थी। और कोई बात जिससे आपको लगा हो कि वो चीटिंग कर रही थी? क्या मतलब आपी? और किसी बात की क्या जरूरत है? जाहिर है जो चीटिंग करेगा वही बार बार जीतेगा ना। एक तो खुद चीटिंग कर रही थी और मुझे कह रही थी कि मैं हारने की वजह से रो रही हूँ। इकरा देखे, मेरी बात सुने, जरूरी नहीं कि जो चीटिंग कर रहा हो वो ही बार बार जीते। ये भी तो हो सकता है कि जो अच्छा खेल रहा हो वो ही बार बार जीते। आपने इन्हें किसी किस्म की कोई चीटिंग करते हुए नहीं देखा, बल्कि सिर्फ आपको ऐसा लगा जिसकी बेस पर आपने डिसाइड कर लिया कि वो चीटिंग कर रही हैं। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुमान से दूर रहो, गुमान सबसे बढ़कर झूठी बात है। ये बात तो सच है, मैंने उन्हें चीटिंग करते हुए नहीं देखा था, लेकिन उस वक्त मुझे ऐसा लगा था कि वो चीटिंग कर रही हैं। दूसरी बात, अपनी किसी सहेली से दोस्ती खत्म करना या कट्टी करना बहुत बुरी बात है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, जिसे ये पसंद हो कि उसके लिए जन्नत में महल बनाया जाए और उसके दराजात बुलंद किए जाएं, उसे चाहिए कि जो उस पर जुल्म करे ये उसे माफ करे, और जो उसे महरूम करे ये उसे अता करे, और जो उससे कता ताल्लुक करे यानी ताल्लुक तोड़े ये उससे जोड़े। तो आपको कट्टी नहीं करनी चाहिए थी। कितनी गलत बात है इकरा। नुसैबा हमारे घर पर आई थी, यानी हमारी मेहमान थी, हमें इनसे बहुत अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए था। आपने तो उनसे लड़ाई कर ली और उन्हें उनके घर भिजवा दिया, ये तो बहुत बुरी बात है। सही कह रही हैं आप, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर मैं क्या करूं, मुझे गुस्सा ही इतना आ गया था। वो बार बार मुझे बोली जा रही थी कि तुम हार रही हो तो रो रही हो। इकरा, ये सब आपने गुस्से की वजह से किया। आपको पता है ना गुस्सा करना कितनी बुरी आदत है। कहते हैं गुस्सा अक्ल को खा जाता है, इसलिए इंसान गुस्से में कभी भी सही फैसला नहीं कर पाता। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के गुस्सा पी लेने से बढ़कर कोई गुट अल्लाह पाक की बारगाह में ज्यादा पसंदीदा नहीं। सही कह रही हैं आप, मुझे अपने गुस्से को कंट्रोल रखना चाहिए था। सॉरी। आपको सॉरी मुझसे नहीं नुसैबा से करना चाहिए। और जब कभी गुस्सा आए तो गुस्सा आने के वक्त की दुआ पढ़ लिया करें।
इंशाअल्लाह गुस्से पे कंट्रोल हो जाएगा। गुस्सा आने के वक्त की दुआ, जब भी गुस्सा आए तो ये दुआ पढ़ ले, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये गुस्सा आने के वक्त की दुआ है। जी आपी, इंशाल्लाह जब भी मुझे गुस्सा आएगा मैं ये दुआ पढ़ लूंगी। शाबाश, मैं दादा जान से कह दूंगी कि वो हमें नुसैबा के घर छोड़ दें। जज़ाकल्लाह आपी, मुझे इतनी अच्छी अच्छी बातें बताने के लिए। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी, ये मैं शरबत पी। कितनी अच्छी बच्ची। जज़ाकल्लाहु खैरा नुसैबा, इकरा आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। अब इन्होंने मुझसे क्या बात करनी है? मैं तो चीटर हूँ ना। जब कभी गुस्सा है तो गुस्सा आने के वक्त दुआ पढ़ लिया करें, इंशाअल्लाह गुस्से पर कंट्रोल हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कनीज़ फातिमा सॉरी नुसैबा, मुझसे आप पर ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दें, आइंदा मैं आप पर कभी गुस्सा नहीं होंगी। लेकिन आपने तो मुझसे कट्टी कर ली थी ना। सॉरी, मुझे उस वक्त गुस्सा आ गया था और आप ही ने बताया गुस्सा अकल को खा जाता है, इसलिए तो मैंने ये सब कर दिया। मुझे माफ कर दे, मैंने आपको चीटर कहा। कोई बात नहीं, तो ये उसे समझाती है। कनीज़ चले बाहर लॉन में खेले। आप ही मैं जाऊं? जी जी आप जाए, मैं जरा आंटी से मिल लेती हूँ। कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची, कनीज़ फातिमा अच्छी बच्ची है, सच्ची है, सबके काम ये आती है। वाह भाई, अच्छी बातें सिखाती है। वाह, छोटी मुंह से बातें बड़ी, ये अक्सर कर जाती है। प्यारे बच्चों और प्यारी बच्चों, अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि गुस्सा शैतान की तरफ से होता है, इसलिए जब भी गुस्सा आए तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़े और गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको शैतान की वेपन से महफूज रखे। आमीन बिजाह नबी आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया आ गया आ गया। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, देखा आपने कि ये कितना अच्छा पैकेज था। गुस्से पर कंट्रोल करने का ये पैकेज था। बाकायदा बच्चों को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये आजकल बच्चे खेल रहे होते हैं तो गलत मतलब ऐसा खेल रहे होते हैं कि गुस्सा भी आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, गुस्से पर कंट्रोल करने के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए? चलिए आप बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। प्यारे बच्चों, ये कुरान से पहले पढ़ने की भी एक वो है, दुआ है। आइए आपके कुछ कॉल्स ले लेते हैं। समानत तारिया में शाहपुर जहानिया से अर्ज कर रहा हूँ। मेरे प्यारे प्यारे अम्मा भाई, मैं आज आपको आज के सवाल का जवाब दूंगा। आज के सवाल का जवाब है कि मस्जिद हराम है। हम सबका प्यारा चैनल किड्स मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। मेरा नाम अब्दुल्ला अहमद है, मैं जलालपुर जट्टा से बोल रहा हूँ। हमजा भाई, मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं आपको नात सुनाऊंगा। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं सदीकाबाद से अर्ज कर रहा हूँ। हमजा भाई, आज के सवाल का जवाब है मस्जिद हराम। किड्स मदनी चैनल, मदनी चैनल। मेरा नाम ईमान फातिमा है, मैं शिकरार से बात कर रही हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। दुनिया में सबसे पहली मस्जिद हराम है। किड्स मदनी चैनल, मदनी चैनल। मेरा नाम मलाइका नूर है, मैं सियालकोट कैंप से बात कर रही हूँ। मैं आपको मदनी मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह। मेरा नाम रहमान है, मैं
मुस्तफाबाद से बात कर रहा हूँ। आज के सवाल का जवाब है मस्जिदुल हराम। जी, आपने सवाल का जवाब दिया, जज़ाकल्लाह खैरा। आप लोग सब ने हमारे प्रोग्राम में कॉल की और आज के वैसे भी और जिन जिन ने सवाल का जवाब दिया है उनका जवाब दुरुस्त है, मुबारक हो। और जवाब है मस्जिदुल हराम। तो प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम तक पहुंचा। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में नए अंदाज से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, आ गई बच्चों की शाम, फिर आ गई बच्चों की शाम। आओ बच्चों सीखने कुछ, आ गई फिर अपनी शाम। बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।